Hi viewers, hi students and hi guys. Welcome to Bashir Maths World channel. In this video I will explain the application of differential equation first order and first degree. In these three topics are there: Newton's law of cooling, second method is law of natural growth and decay, and third one is electrical circuit. So first method we will go to Newton's law of cooling. So this is the application types. So every student asking do applications of videos, so that's why I'm doing. So in our topic is Newton's law of cooling. So let's go to the topic. So everyone must do this channel, subscribe and like and share this video to your friends. Okay, let's go to the topic. See here Newton's law of cooling first topic. So what is the definition of Newton's law of cooling? The rate of change of temperature of the body. The rate of change of temperature of the rate అంటే differential equation అని differentiate చేయడం. The rate of change of temperature of the body is proportional to the difference between the temperature of the body and temperature of the air or surrounding medium with the time t. సో ఈ డెఫినేషన్ గుర్తు రావాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? d theta by dt proportional to theta minus theta naught. So proportional d theta by dt proportional to theta minus theta naught, where theta అంటే ఏమన్నా temperature of the body. గుర్తుపెట్టుకోండి, theta is temperature of the body, theta naught temperature of the air, t is equal to time. ఇప్పుడు theta చూడండి డెఫినేషన్, ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి పోదాం. d theta by dt అంటే ద డిఫరెన్షియేట్ ఉంది కదా, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద, చూడండి టీటా మైనస్ టీటా నాట్ మధ్యలో మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఉంటే ఏమంటాము డిఫరెన్స్, టు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్, టీటా అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్. సో వెరీ ఈజీ, యూ కెన్ సాల్వ్ ఈజీలీ గుర్తుపెట్టుకోండి. So the temperature of the body is proportional to the difference between the temperature of the body and temperature of the air. That is called Newton's law of cooling. Okay, this is the definition. ఇప్పుడు ఈ ప్రపోర్షనల్ తీసేయాలంటే విల్ గెట్ పుట్ కాన్స్టెంట్, నో అందరికి తెలుసు కదా కాన్స్టెంట్ అది. సో డి టీటా బై టీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus k theta minus theta naught. Why minus taken ma? Here our chapter is what Newton's law of cooling. Cooling అంటే decreasing or increasing. So minus is nothing but decreasing of temperature. ఇప్పుడు దీన్ని వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ లో చేంజ్ అయ్యి టీటా టర్మ్స్ వన్ సైడ్, టీ టర్మ్స్ వన్ సైడ్, డి డీటా బై టీటా మైనస్ టీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే డిటి. ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేస్తే బోత్ సైడ్ లాగ్ ఆఫ్ టీటా మైనస్ టీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేటి ప్లస్ లాగ్ సి. సో లాగ్ సిని ఇక్కడ తెచ్చుకోండి, మైనస్ లాగ్ సి అవుతుంది, మైనస్ కేటి లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ఫార్ములా log theta minus theta naught by c is equal to minus kt. Log cancel చేయాలంటే both side apply both side e power log theta minus theta naught by c is equal to e power minus. ఈ log cancel అయిపోయింది చూడండి, theta minus theta naught is equal to c is equal to e power minus kt. So theta minus theta naught is equal to c e power kt. Theta is equal to what? Theta naught plus c e power kt. So this is the formula of Newton's law of cooling. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్దాము. ప్రాబ్లమ్స్ వన్ బై వన్. Problems are very easy. Steps good better. First question: a body is originally at 80 degrees centigrade and cools down to 60 degrees centigrade in 20 minutes. If the temperature of the air, ఇప్పుడు air గుర్తుపెట్టుకోవాలి, if the temperature of the air is 40 degrees centigrade, find the temperature of the body after 40 minutes. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో మనం టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి. అది కనుక్కుంటే ఈజీ ప్రాబ్లం. సో ఎంత ఇచ్చాడు మన గివెన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఈస్ టీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, అది మనం క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందేమా టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్. ఓకే, 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చారు టీటా నాట్. వి నో ద న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఫార్ములా వాట్? టీటా మైనస్ టీటా నాట్. మనము ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటాం, టీటా మైనస్ టీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ పవర్ మైనస్ కేటీ. టీటా నాట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? 40 వేసేయండి. ఇక్కడ స్టెప్స్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. స్టెప్ 1 లో మనము సి వాల్యూ అనుకుంటాము, స్టెప్ 2 వాల్యూలో
కే వాల్యూ కనుక్కుంటాం. స్టెప్ 3 లో క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగినాడో అది కనుక్కుంటాం. స్టెప్ 1 చూడండి. స్టెప్ 1 ఇనిషియలీ టైం ఎంత, ఇప్పుడు ఇనిషియల్ టైం స్టార్టింగ్ టైం ఎప్పుడు కూడా 0 తీసుకోవాలి. అండ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు స్టార్టింగ్ లో 80 degrees సెంటీగ్రేడ్. దీస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. theta minus 40 is equal to c power minus kt. theta ఎంతమ్మా 80 minus 40 c power minus k into 0. సో c వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు 40. ఈ c వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. theta minus 40 is equal to 40 e power minus kt. దిస్ is ఈక్వేషన్ 2. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమొస్తుంది మనకు c వాల్యూ వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2. వాట్ స్టెప్ 2 గివెన్. స్టెప్ 2 లో ఏమైంది క్వశ్చన్ లో చూడండి. మళ్ళీ ఫస్ట్ థీటా వాల్యూ 80. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో థీటా వాల్యూ 60 డిగ్రీ అండ్ టైమ్ 20 minutes. అది స్టెప్ 2 మా. స్టెప్ 2 వాట్ గివెన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీ అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 20 minutes. అది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. థీటా మైనస్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ 40 e power minus kt. 60 minus 40 40 e power minus k into 20. We get 20 is equal to 40 e power minus 20k. e power minus 20k is equal to 20/40. క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/2. అప్లై బోత్ సైడ్ ఏమవుతుంది లాగ్ చెప్పలేస్తే ఈ లాగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. -20k is equal to log 1/2. k is equal to -1/20 log of 1/2. సో చూడండి సెకండ్ స్టెప్ లో మనకి వచ్చింది k వాల్యూ. ఆ k వాల్యూని సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ వి గెట్ θ minus 40 is equal to 40 e power 1/20 log 1/2 into t. సో దిస్ ఇస్ అ స్టెప్ ఈక్వేషన్ 3. లాస్ట్ స్టెప్ క్వశ్చన్ ఏమడిగినా అది చూడాలి. క్వశ్చన్ వాట్ గివెన్ థీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. టైం గివెన్ 40 minutes. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే థీటా minus 40 is equal to 40 e power 1/20 log 1/2 into t. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి థీటా వాల్యూ, టైం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. థీటా minus 40 is equal to 40 e power 40/20 log of 1/20. 21 22 e power 2 మనకు లాగ్ m లాగ్ ఏ ఫార్ములా తెలుసు కదా, e power log 1/2 హోల్ స్క్వేర్. ఈ లాగ్ క్యాన్సల్. అప్పుడు ఏమైనా థీటా minus 40 into 40 into 1/2 హోల్ స్క్వేర్ బాట్ 1/4 4 1 జా 4 10 జా. ఈ థీటా minus 40 is equal to 10. థీటా is equal to 10 plus 40. సో థీటా is equal to what 10. సో ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ మనం స్టెప్ 1 లో సి, స్టెప్ 2 లో కే వాల్యూ, స్టెప్ 3 లో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎవ్రీ ప్రాబ్లం అదేమ్మా, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్. ఏ బాడీ కెప్ట్ ఇన్ ఎయిర్ విత్ టెంపరేచర్ 25 degrees centigrade కూల్స్ ఫ్రమ్ 140 degrees centigrade to when 80 degrees centigrade in 20 minutes. Find the time when the body is cools down to 35 degrees. ఇక టైం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ లో. సేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా కనుక్కోండి. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్, ఏ బాడీ కెప్ట్ ఇన్ ఎయిర్ విత్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది 25 degrees centigrade theta naught. Substitute in formula theta minus theta naught is equal to c power minus kt. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఈక్వేషన్ 1. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం స్టెప్ 1. ఇనిషియల్లీ టైం వాట్ ఆల్వేస్ 0, theta is equal to 140. Substitute in equation 1 we will get c value. c is equal to what 115 degree. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ theta minus 25 115 e power minus kt. స్టెప్ 2 లో మనకి ఈవెన్ theta is equal to 80 degrees centigrade and time is equal to 20 minutes. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ వి గెట్ theta minus 25 115 e power minus kt. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ k వాల్యూ వస్తుంది. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే k వాల్యూ -1/20 log of 11/23. k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ అయిన ఈక్వేషన్ 3 గా తీసుకోండి. స్టెప్ 3 లో మనకు థీటా ఇచ్చాడు, టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అన్నమాట. ఫ్రమ్ 3 ఈక్వేషన్ theta minus 25 is equal to 115 e power 1/20 log of 11/23 into t. Substitute theta value 35 minus 25 115 e power 1/20 log of మనం t అనుకోవాలమ్మా. t వాల్యూ ఇన్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ థీటా అనుకున్నాం, ఇక్కడ t వాల్యూ అనుకోవాలి. సింప్లిఫై 35 minus 20 10 115 ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి 10/115. మనకు కావాల్సింది అప్లై బోత్ సైడ్ లాగు, ఈ లాగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సిందమ్మా t వాల్యూ ఇక్కడ పంపించండి. లాగ్ 10/115 1/20 log of 11/23 20 log of 10/115 log of 11/23. దీన్ని క్యాషియోలో చేయాలమ్మా. ఇది క్యాషియోలో చేస్తేనే ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు. క్యాషియోలో చేస్తే t is equal to how much 66.2 minutes. So that is our answer. So answer is that is. So this is the Newton's law of cooling. Definition, what is the formula, what is the problems చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ క్వశ్చన్ లో కనుక్కొని సబ్స్టిట్యూట్ అయిన ఫార్ములాలో స్టెప్ 1 లో
మనం సి వాల్యూ కనుక్కుంటాము, స్టెప్ 2 లో కే వాల్యూ కనుక్కుంటాము, స్టెప్ 3 లో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ చేయాలి. 2 క్వశ్చన్స్, ఒకసారి టీటా కనుక్కోవడం, ఒకసారి టైం కనుక్కోవడం. దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. సో ఇది బాగా నేర్చుకోండి. అప్లికేషన్ మనకు 10 మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది. సో దట్స్ వై all of you understood this video. Means all of you do this video, like and share this video to your friends and subscribe to this channel and comment also. Everyone do comments in our channel. So this is, don't forget everyone, like, share, subscribe and comment. So మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఈ మెథడ్స్ అన్ని మీకు చాప్టర్ వైజ్ వస్తాయమ్మా. పర్ఫెక్ట్ గా చాప్టర్ వైజ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను వీడియోస్. మీరు అన్ని చూసుకొని యూ కెన్ రైట్ వెరీ వెల్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ and don't forget like, share, subscribe and comments. Thank you so much.